God bless you. हाँ, समाधान शुरू करिए। हम लोग वचनों में जाने के पहले एक छोटी सी दुआ करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान जीवते परमेश्वर, इस सांझ के बेला में तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। तेरे वचनों पर मनन करते समय पिता परमेश्वर तू हमारे संग में बना रहे, तेरी बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, तेरे पवित्र आत्मा हम पे उंडेल पिता परमेश्वर। हर एक हृदय से बातचीत कर पिता परमेश्वर। आगे का सारा समय और मैं अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। आज हम लोग दुष्ट किसानों के दृष्टांत को देखने जा रहे हैं, जो कि मत्ती 21, 33 से 46 वचनों में मिलता है। ఆమేన్। ఈ రోజు మనము నేర్చుకోవే ఉపమానం ఏదైతే ఉందో మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయం 18వ వచనం నుండి ప్రారంభమవుతుంది। इस दृष्टांत में 3 समाचारों में आता है, मत्ती, मरकुस, लूका तीनों में भी आता है, जिसमें मत्ती का विवरण सबसे पूर्ण है। ఈ యొక్క ఉపమానము మత్తయి సువార్త, మార్కు సువార్త, లూకా సువార్త 3 సువార్తలలో కూడా ఈ యొక్క ఉపమానాలు ఉన్నాయి, కానీ ఇందులో క్లియర్ గా అంటే ఈ మూడిట్లో రాయబడ్డ దానికంటే మత్తయి సువార్తలో చాలా నీట్ గా అర్థమయ్యే రీతిలో ఉంది కాబట్టి ఇది నేను తీసుకుంటున్నాను। जो कुछ इस दृष्टांत में हो रहा है उसका संदर्भ समझने के लिए हमें उसकी पृष्ठभूमि को देखना पड़ेगा। दृष्टांत बताते समय की परिस्थितियों को हमें देखना होगा। ఎప్పుడైనా మీరు ఏ వాక్యం చెప్పాలన్నా, ముఖ్యంగా ఉపమానం చెప్పాలని సిద్ధపడుతున్నా, అసలు అప్పుడు ఉన్న ఆ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంది, దాని యొక్క అది ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటి అది తెలుసుకోవాలి। మరి ఆ దాని యొక్క పరిస్థితులే కాక పాత్రలను తెలుసుకోవాలి। ఆ ఉద్దేశాలన్నీ కూడా ఏమై ఉన్నాయో తెలుసుకొనే మీరు వాక్యం చెప్పాలండి। దూకిపోవద్దు, ఇట్లా వాక్యంలో జంప్ చేయొద్దు। ఆ పొలం అంటే ఇప్పుడు పొలం వేస్తున్నామంటే చుట్టూ కంచె, నీళ్ళు ఎక్కడున్నాయి అవన్నీ కూడా చూసుకుంటాం కదా, రోడ్ ఎక్కడుంది, గేట్ ఎక్కడుంది, అలాగా చూసుకోవాలని చెప్తున్నారు సమాధానం అమ్మగారు। और मत्ती, इसके लिए हम मत्ती 21, 18 और 23 वचनों को देखने का जरूरत है। जबकि सुबह सुबह यीशु सिखाने के लिए मंदिर के प्रांगण में जाता है। जब वो सिखा रहा होता है तो प्रधान याजक और लोगों के पुरनिये उससे भिड़ जाते हैं। वे जानना चाहते हैं कि वह किस अधिकार से सिखा रहा है। उन्हें बातचीत को नियंत्रित करने की अनुमति न देते हुए यीशु मसीह उन्हें एक प्रश्न पूछता है। ఆమేన్। సో 23వ వచనం చెప్తున్నారు, ఆయన దేవాలయంలోనికి వచ్చి బోధించుచుండగా ప్రధాన యాజకులను ప్రజల పెద్దలను ఆయన వద్దకు వచ్చి, ఏ అధికారం వలన నీవు ఈ కార్యములు చేయుచున్నావు, ఈ అధికారం ఎవడు నీకు ఇచ్చినని అడగగా, యేసు, నేనును మిమ్మల్ని ఒక మాట అడుగుదును, అది మీరు నాతో చెప్పిన ఎడల నేనును ఏ అధికారం వలన ఈ కార్యములు చేయుచున్నానో అది మీతో చెప్పుదును అని చెప్తున్నారు। 21 अध्याय 23 आयत। हाँ, आगे हम देखते हैं कि उसी अध्याय में 24 से 27 जो वचन है उसमें हम देखते हैं कि उसमें हमें ये मिलता है कि वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था, तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनिय उसके पास आकर तू ये काम किस अधिकार से करता है ये जब पूछते हैं, तो ये जो यीशु मसीह भी उन्हें एक प्रश्न पूछता है। वो कहता है कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि तुम मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि मैं ये काम किस अधिकार से कर रहा हूँ। वो पूछते हैं कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से था, है ना। तब वे आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहे कि स्वर्ग की ओर से है तो वो हमसे कहेगा कि फिर तुमने उसका विश्वास क्यों नहीं किया, और यदि कहे कि मनुष्य की ओर से है तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता मानते थे। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा कि मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ।
ఆమేన్. ఇక్కడ చూసినట్లయితే అమ్మగారు ఇంతకు ముందు చదివిన 24వ వచనంలోని మాటలు చెప్తూ ఈ అధికారము నీకెవరు ఇచ్చారు, ఎవరి వల్ల కలిగిందని అన్నప్పుడు మన 25వ వచనంలో 25వ వచనంలో అంటున్నారు, యోహాను ఇచ్చిన బాప్తిజం ఎక్కడి నుండి కలిగినది, పరలోకం నుండి కలిగినదా, మనుషుల నుండి కలిగినదా అని వారిని అడిగాను. వారు మనము పరలోకం నుండి అని చెప్పితిమా అని, అలాగైతే మీరెందుకు అతన్ని నమ్మలేదని మనల్ని అడుగుదురు. మనుషుల వలన 26వ వచనం, మనుషుల వలన చెప్పితిమా, జనులకు భయపడుచున్నాము అందురు. యోహానును ప్రవక్త అని ఎంచుచున్నారని తమలో తాము ఆలోచించుకొని మాకు తెలియదని యేసునకు ఉత్తరం ఇచ్చిరి. इस वाद विवाद के कारण प्रधान याजक और पुरनिये आज की भाषा में नेता क्रोधित हो जाते हैं और लोगों को यीशु के विरोध में खड़ा कर देते हैं। फिर यीशु मसीह दो दृष्टांत बताकर प्रमुख याजकों को और ज्यादा निराश कर देते हैं। ఇక్కడ చూడండి, మరి ఇప్పటి రాజకీయ నాయకులు ఉన్నట్టే అప్పుడు ఈ యొక్క అధికారులు ఉన్నారండి. వారందరూ కూడా యేసయ్యను ఎలాగైనా పట్టుకోవాలి, ఎలాగైనా ఆయనను కించపరచాలి, తృణీకరించాలి, ఆయనకి ఏ అధికారం ఉంది అని ఎగతాళి చేయాలని, మాటల్లో పట్టుకోవాలని వారు చూసేవారు. అందుకు ఆయనను ఈ కార్యములు ఏమేమి చేయుచున్నాను అది మీకు చెప్పనని యేసు ప్రభు చెప్పేస్తున్నారు. फिर उसने दो दृष्टांत बताया। पहला दृष्टांत दो बेटों का है और दूसरा दृष्टांत दुष्ट किसानों का है, जो किराएदार यानी बटाई से खेत करने वाले का है, जिसे दाख की बारी का दृष्टांत भी कहा जाता है। ఓకే, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఇక్కడ రెండు ఉపమానాలు ఆయన చెప్తున్నారండి. ఒక ఉపమానమేమో ఇద్దరు కుమారులది చెప్తున్నాడు, రెండోది ఉపమానం ద్వారా నేర్పిస్తున్నాను. రెండోది ద్రాక్ష తోట యజమాని గురించి, అంటే చెడ్డ కఠినమైన ద్రాక్ష తోట యజమాని గురించి ఒక ఉపమానం చెప్తున్నారు. రెండు ఉపమానాలతో ఆయన సమాధానం ఇస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. यीशु मसीह के द्वारा सिखाया गया पहला दृष्टांत याजकों को बताता है कि उन्होंने परमेश्वर के संदेश को स्वीकारने का दावा किया, लेकिन वे आज्ञाकारी बनके इसके अनुसार जीवन जीने में असफल रहे हैं। बाहरी तौर पे वो दिखाते हैं कि हम पवित्र है, आज्ञाकारी है, लेकिन परमेश्वर उनके हृदय को जानता है, परखता है। यहाँ पर वे बुरी तरह से उनके आचरण में फेल हो गए हैं। और वो कैसे है, उनका आचरण भीतरी रूप से कैसा है, मुंह में परमेश्वर और बगल में छुरी। ఇక్కడ చూసినట్లయితే వీళ్ళందరూ కూడా ఒక పద్ధతిలో, దేవుని పద్ధతిలో నడిచే ప్రజలు కారండి. వీరు ఎలాగుంటారంటే రెండు రకాలుగా ఉంటారు. ఇక్కడ నోట్లోనేమో దేవుడు దేవుడు దేవుడు, ఈ సంఖలోనేమో బల్లాలు కత్తులు పెట్టుకొని తిరిగేవారుగా ఉంటారన్నట్టు. అంటే రెండు రకాల ప్రజలను ఇక్కడ ఉన్నారు. వీరిని బట్టి ఈ ఉపమానాల ద్వారా యేసయ్య నేర్పించబోతున్నారు. तो आज हम विचार करने जा रहे हैं दाख की बारी का दृष्टांत, जो दुष्ट किसानों का दृष्टांत है। और जब वो बताते हैं तो पुरनियों के घाव में नमक छिड़ने जैसा है, ये नमक छिड़कने जैसा, जो याजकों और पुरनियों के घाव पे नमक छिड़कने जैसा ये दृष्टांत है। ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఉపమానం ఏదైతే ఉందో, ద్రాక్ష తోట, కఠిన ద్రాక్ష తోట యజమాని గురించి, కఠినమైన యజమాని గురించి, అది ఒక దెబ్బలు తగిలిన వ్యక్తికి ఉప్పు చల్లుతారు కదా మంట రావాలని, అలాగా ఉందన్నట్టు. అది ఎవరికి? పెద్ద పెద్ద యాజకులకు మరి అధికారులకు. परंतु वे यीशु की बात को पूरी तरह समझ नहीं पाए। तब यीशु ने अपने कहने का मतलब बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जाहिर है इसको इस बात से याजकों को गुस्सा आया और वे भड़क भी गए, लेकिन इससे वहां मौजूद अन्य लोगों को एक मौका मिला कि यीशु को यहूदियों की सदियों से चली आ रही है अवज्ञा को सही तरीके से समझाते हुए सुने, जो आज तक किसी ने नहीं सुना। आमीन। कौन सा रेफरेंस है सिस्टर? ये वचन रेफरेंस नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन ही है। ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే, ఇది ఒక యజమానులు, ఒక అధికారులు ఏ విధంగా ఉండాలి,
తర్వాత దేవుడు అందులో నుంచి ఉపమానాల రీతిగా సులువయ్యే పద్ధతిలో కఠిన ద్రాక్ష తోట యజమానుని గురించి, అలాగే ఇద్దరు కుమారులు ఉన్న ఉపమానంలో నుండి కొన్ని మాటలు మనకిప్పుడు చెప్పబోతున్నారు. यहाँ आज हम जो दृष्टांत देखने जा रहे हैं उसके दृष्टांत की कहानी के 6 मुख्य पात्र है। ఇప్పుడు మనం एक నేర్చుకునే मिनट ఉపమానం जरीना, एक मिनट समाधान आप छोटे छोटा बोलिए ताकि वो सही तरीके से ट्रांसलेट कर छोटे पाए। छोटे बहुत नहीं बड़े बोल बड़े रही। पैराग्राफ मत ओके, बोलिए। ओके, नो नहीं प्रॉब्लम, नहीं पैराग्राफ नहीं बोल रही। हाँ कोई बात नहीं, नहीं ठीक है, मेरे को नो प्रॉब्लम। ఇప్పుడు అమ్మగారు ये पहले दृष्टांत का नाम बोलो, उसके 6 पात्र बताऊंगी मैं। दुष्ट दृष्टांत किसानों का दृष्टांत। దుష్టుడైన వ్యవసాయదారుడు, इसकी आयत बता दो क्योंकि ये तेलुगु में अलग है। तेलुगु में अलग है। नहीं हाँ, मतलब इसका हेडिंग है मत्ती 21, 33, मत्ती 36 का हेडिंग। 33 हाँ 33 का जो हेडिंग है ना, ये दृष्टांत का हेडिंग है, वो बोल रही हूँ। हाँ नहीं वो समझ गई मैं, मगर यहाँ पे यहाँ पर तुम पढ़ो जरीना, तुम पढ़ो, तुम्हारे तेलुगु में पढ़ो मत्ती का ठीक है, सुसमाचार, उसका 21 अध्याय, उसकी 33 आयत से लेके 46 आयत। नहीं 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 पढ़ना है, सिर्फ हेडिंग ही बताओ। नहीं पढ़ना नहीं, हेडिंग ही वो ही ओके बता रही हूँ। ओके ओके, मगर दीदी मैं क्या बोल रही, यहाँ पे कैसा है, आप जस्ट सुन लो पहले, ये तेलुगु का कैसा है मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे तो पहली बात, यहाँ दुष्ट दुष्ट किसान नहीं है, यहाँ पे एक यजमानुడు है। हाँ यजमानुడు, यजमानुడు का दृष्टांत बोलो। हाँ वही यजमानुడు नहीं 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 नहीं, यजमानुడు बोले तो गृह स्वामी हो जाता ना, हाँ वही काम है यहाँ करने वाला। बटाई पे देते नापन तो वो किसानों का है, ये वहां पर लिखा हुआ अलग है। इंग्लिश में क्या है मैं बोलती तो तुम बोल दो इंग्लिश में उनको, तो और ज्यादा क्लियर हो जाए। 1 मिनट रुक जाओ। ओके ओके, होता है कभी कभी ना मेरे को तेलुगु में समाधान हिंदी जो के बोल रही इसके हूँ अंदर उसका मिल ही नहीं रहा है, तो मैं इसलिए क्लैरिटी क्लैरिटी करेक्ट, बहुत अच्छा करे तुमने। हमको क्लैरिटी ही चाहिए क्योंकि हम क्लैरिटी ही सिखा रहे हैं। तो मैथ्यू 21, हाँ मैथ्यू 21 उसका 33 మన తెలుగులో కొంచెం వేరుగా ఉంది, కానీ మీరు यहाँ అర్థం पर लिखा చేసుకోండి। है, इंग्लिश में लिखा है द पैराबल ऑफ टेनेंट्स। टेनेंट्स मतलब किराएदार, खेती के ऊपर काम करने वाले किराएदारों का दृष्टांत है ये। तो ठीक है, मैं यहाँ पे अभी किसान ही बोल देती, क्योंकि यहाँ पे भी తెలుగు में ఇంటి యజమానుడు ఒకడు ఉండెను, అతడు ద్రాక్ష తోట నాటించి దాని చుట్టూ కంచె వేయించి అందులో ద్రాక్షల తొట్టి తొలిపించెను। तो मतलब मालिक मकान है लेकिन वो किसान भी है, इधर दो भी मिलाया है। हाँ Exact. तो उसमें इस पैराबल के 6 मुख्य पात्र है। దీనిలోని 6 పాత్రలు చూద్దామండి। మత్తయి సువార్త 21:33లోని 6 పాత్రలు। हाँ नंबर 1, गृह स्वामी जो जमींदार है परमेश्वर को दर्शाता है। గృహ యజమాని దేవునికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు। दाख की बारी इज़राइल का प्रतीक है। రెండవది ద్రాక్ష తోట ఇజ్రాయిలులకు సూచనగా ఉంది। मूडोदी तीसरा, किराएदार किसान जो बटाई से खेती करते हैं यहूदी धार्मिक नेता को दर्शाते हैं। ఇక్కడ మూడవది వ్యవసాయ పనులు చేసేవారు ఎవరంటే యూదులు। चौथा है जमींदार के सेवक भविष्यद्वक्ता के प्रतीक है। సేవకులు, 4వ పాయింట్ సేవకులు అంటే పనులు చేసేవారు, కానీ వీరు ప్రవక్తలకు సాదృశ్యంగా ఉన్నారు, ప్రవక్తలకు। 5वां जमींदार का बेटा यीशु मसीह का प्रतीक है। 5వ పాయింట్ ఈ యొక్క యజమాని యొక్క కుమారుడు యేసు ప్రభుకు సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు। तो अभी हम वचन को तरफ जाते हैं कि 33 वचन मैं पढ़ती हूँ, बाद में जरीना तेलुगु में पढ़ लेंगे। ओके, एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। ఆమేన్। మరి ఒక ఉపమానము 21 మత్తయి 21:33 చదువుతున్నా। మరి ఒక ఉపమానము వినుడి। ఇంటి యజమానుడు ఒకడు ఉండెను, అతడు ద్రాక్ష తోట నాటించి దాని చుట్టూ కంచె వేయించి
అందులో ద్రాక్షల తొట్టి తొలిపించి గోపురము కట్టించి కాపులకు దాని గుత్తకిచ్చి దేశాంతరము పోయెను. ఇతరుల కోణాలతో हाँ, रसकुंड क्यों खोदा? టమాటలకు కప్పలేదు. रसकुंड क्यों खोदा? अंगूर से शराब बनाने के लिए। ఇక్కడ ద్రాక్షల తొట్టి ఎందుకు తొలిపించారండి? ద్రాక్ష రసముతో మరి అప్పుడు ఏమంటారు మద్యాన్ని తయారు చేసేవారు. हाँ, गृहस्वामी जमींदार को परदेश जाना था, इसलिए उसने अपने अंगूर की बारी किसानों को ठेके पर दे दिया। గుత్తకిచ్చాడు. ఇక్కడ ఈ యొక్క వ్యవసాయదారుడు యజమాని ఎవరైతే ఉన్నాడో అది కాపులకు దాన్ని గుత్తకిచ్చి వెళ్ళిపోయారు. ఎందుకంటే ఆయన ఊరెళ్ళాలి కాబట్టి. परदेशाనికి వెళ్ళారు. हाँ, और उस समय यह प्रथा थी और आज भी ये प्रथा कायम है और अपने भारत देश में भी ठेके से खेती देने का रिवाज है. మనందరికి ఇక్కడ ఉంది కదండి. మనం ఒకవేళ పొలం చేయలేకపోతే పొలాన్ని గుత్తదారులకు లేదా కౌలుకి ఇచ్చేస్తాం మనం. जमीन के इस्तेमाल के लिए किराएदारों से आधे अंगूर के भुगतान की उम्मीद वो कर सकता है. ఎప్పుడైతే మనము కౌలుకి ఇస్తామో సగం సగం 50-50% మనం అనుకుంటాం తీసుకోవడానికి. अभी हम 34 से 36 देखते हैं. जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा, किसी को मारा और किसी पर पथराव किया. फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया. ఇక్కడ చూడండి 35వ వచనం 21 మత్తయి సువార్త 34 నుండి 36 వరకు చదువుతున్నాం. పండ్ల కాలము సమీపించినప్పుడు పండ్లలో తన భాగము తీసుకొని వచ్చుటకు కాపుల యొద్దకు తన దాసులను పంపగా ఆ కాపులు అతని దాసులను పట్టుకొని ఒకని కొట్టి ఒకని చంపిరి, మరి ఒకని మీద రాళ్ళు రువ్విరి. మరలా అతడు మున్పటి కంటే ఎక్కువ మంది ఇతర దాసులను పంపగా వారు వీరిని ఆ ప్రకారమే చేసిరి. తుదకు కుమారుని సన్మానించదరనుకొని తన కుమారుని వారి యొద్దకు పంపెను. गृहस्वामी जमींदार ने अपने नौकरों को फसल का अपना हिस्सा इकट्ठा करने के लिए भेजा और इन दुष्ट किसानों ने क्या किया? फसल का हिस्सा दिया. उन्होंने क्या किया? नहीं दिया. तो ఈ పండ్ల కాలము సమీపించినప్పుడు మనకొచ్చే భాగం ఇప్పుడు మనం కౌలుకి ఇస్తే సగం తెచ్చుకుంటాం కదా, అది తెమ్మని కొంతమంది దాసులను పంపిస్తే వారు ఇవ్వలేదండి. किसानों ने उसके दासों को पकड़ा, किसी को पीटा, किसी को मार डाला और किसी को पथराव किया. కొంతమందిని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పంపించినప్పుడు ఒక వ్యక్తిని పట్టుకొని కొట్టిరి, ఒకరిని చంపేశారు, ఒకరి మీద రాళ్ళు కొట్టి పంపించారు. और फिर जमींदार ने पहले से ज्यादा दासों को भेजा और उन्होंने उनके साथ भी वैसा ही किया. మళ్ళీ ఇంకెక్కువ మందిని పంపారు. మనం కూడా ఏం చేస్తాం, కొంతమందికి కొందరు వినకపోతే ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ మందిని పంపిస్తాం వాళ్ళ మీదకి. వాళ్ళను కూడా వాళ్ళు కేర్ చేయలేదండి. వాళ్ళని కూడా కొట్టారు, వాళ్ళని కూడా చంపారు, వాళ్ళని కూడా రాళ్ళు కొట్టి పంపారు. కొందరు ఉంటారు అట్లా. और ये भेजे गए सेवक भविष्यद्वक्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं. ఇది తండ్రి అయిన దేవుడు పంపించిన ప్రవక్తలకు సాదృశ్యంగా ఉందండి. ప్రవక్తలను పంపించినప్పుడు వాళ్ళను కూడా కొట్టడం, చంపడం చేశారు. మిగతా వాళ్ళందరూ म्यूट లో ఉండాలి. सभी लोग म्यूट करें प्लीज. एक वक्ता लोग खुला रखें. जिन्हें परमेश्वर ने अपने प्रिय इस्राएल लोगों के पास भेजा था और उन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया और उन्होंने भी किसी को पीटा, किसी को मारा और अनेकों पर पथराव किया. తండ్రి అయిన దేవుడు తన ప్రవక్తలను ఇజ్రాయిలు ప్రజలకు పంపించిన సాదృశ్యంగా ఉందండి. తను కూడా పంపిస్తే వాళ్ళు ఏం చేశారు? కొంతమంది ప్రవక్తలను కొట్టారు, కొందరిని చంపేశారు, కొంతమంది ప్రవక్తల మీద ఎక్కువ మంది ప్రవక్తలను రాళ్లతో కొట్టి వారిని పంపించేయడం జరిగిందండి. और ये भविष्यद्वक्ता क्या कर रहे थे? परमेश्वर के आज्ञानुसार उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर के वचनों का प्रचार कर रहे थे
परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचा रहे थे, उनके राज्य के बारे में बता रहे थे, ताकि वे अपने पापों से छुटकारा पाकर नया जीवन जी सके, उद्धार को पा सके। ఆమేన్. చూడండి, మరి ప్రవక్తలు ఎందుకు వస్తారు, ప్రవక్తలు ఎందుకు మన మధ్యలో ఉంటారు, వచ్చారు అంటే మన జీవితాలను మార్చడానికి, మన పరిస్థితులను మార్చడానికి, మనకు మంచి జ్ఞానం కలిగించడానికి, పాపం నుండి, కీడు నుంచి, శాపాల నుండి మనల్ని పరిశుద్ధపరచడానికే ప్రవక్తలు వస్తారు. కానీ వారిని కొట్టి, హింసించి, రాళ్లతో కొట్టి చంపి పంపిస్తున్నారండి. पुराने नियम में यिर्मया भविष्यद्वक्ता को पीटा गया। పాత నిబంధనలో చూస్తే ఇర్మియా గారు కన్నీటి ప్రవక్తగా ఉన్నారు. ఆయనను ఎప్పుడు కొట్టడమే మరి జరిగిందండి, దెబ్బలు తిన్నాడు ఆయన ఎక్కువ. इसका संदर्भ आप लोग लिख लीजिए, यिर्मया 26:7-11 में आप पढ़ सकते हैं घर में जाके। మీరు తర్వాత చదువుకోండి, కానీ రాసుకోండి. ఇర్మియా గ్రంథం 7వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో ఇర్మియాకు ఎలాంటి హింసలు. 26వ అధ్యాయం 7 నుండి 11 వరకు. ఓకే, 26వ అధ్యాయం 7 నుంచి 11 వరకు మీరు రాసుకోండి. అక్కడ ఆయన యొక్క హింసలు, ఆయన హింసించబడ్డ విధానం అంతా రాయబడి ఉందండి. సారీ ఫర్ డిస్టర్బింగ్, ఇంపార్టెంట్ ఫోన్ వస్తుంది, ఒక నిమిషం. और दूसरी बात देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मार दिया गया। రెండవ పాయింట్ లో రెండవ ప్రవక్త గురించి, అంటే రెండవ వ్యక్తి గురించి చూస్తున్నాం. యోహాను గారు, బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాను గారిని కూడా చంపేశారు. और अपन नए नियम में पौलुस को भी देखते हैं कि उसको 5 बार कोड़े मारे, 2 बार छड़ी से मारा गया, बेत से। అది అపోస్తులుడైన పౌలు గారి గురించి వింటే కూడా మనకు రాయబడి ఉంది ఏంటంటే 5 సార్లు ఆయనను కొట్టబడ్డది, 3 సార్లు బెత్తములతో కొట్టడం జరిగిందండి. उसका संदर्भ मिलता है प्रेरितों 16:22। అపోస్తుల కార్యము 16:22లో మీరు చదువుకోండి, చదువుకుంటే తెలుస్తుంది పౌలు గారిని కొట్టిన పద్ధతులు అక్కడ ఉంటాయి. और फिर देखते हैं पथराव किन के ऊपर किया। पुराने नियम में जकरिया के ऊपर पथराव करके मार दिया गया। జకరియా గారిని రాళ్లతో కొట్టారండి, రాళ్ళు విసిరారు ఆయన మీద. हाँ, दूसरा इतिहास 24:21। దినవృత్తాంతాల 2వ గ్రంథము 24వ అధ్యాయము 21వ వచనంలో. हाँ, और नए नियम में देखते हैं कि स्टीफनुस पर भी पथराव किया गया। స్టెఫెన్, కొత్త నిబంధనలో స్టెఫెన్ ని కూడా రాళ్లతోనే కొట్టారు. वो दिखता है प्रेरितों 7:54-60। అపోస్తుల కార్యము 7వ అధ్యాయం 54 నుండి 60లో స్టెఫెన్ గారిపై రాళ్ళు విసిరి చంపినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. इस दृष्टांत में यीशु मसीह न केवल यहूदियों के धार्मिक प्रतिष्ठान को याद दिला रहे कि वे कैसे थे, बल्कि उनके मन में एक सवालियाकारिता का दावा करते हैं, और दूसरे ओर परमेश्वर के दूतों को, संदेष्टाओं को अस्वीकार कर रहे हैं। ఇజ్రాయేలు ప్రజలు ఎలా ఉన్నారంటేనండి, మేము దేవుని ప్రజలం, మేము దేవుని సంతానం అని చెప్పుకుంటారే కానీ మరి దేవదూతలను, దేవుని ప్రవక్తలను భయంకరంగా కొట్టి చంపేవారుగా ఉన్నారండి. हम नहीं जानते कि गृहस्वामी ने कितने दासों को भेजा, लेकिन परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से पश्चाताप न करने वाले, मन न फिराने वाले लोगों के लिए बार बार अपने दासों को भेजा। మరి ఇక్కడ ఈ యొక్క వ్యవసాయదారుడు యజమాని ఎంతమంది పనివారిని తన దాసులను పంపాడో డబ్బులు తీసుకురమ్మని తెలియదు, అంటే అదే సగము కౌలు తీసుకురమ్మని. కానీ దేవుడు మాత్రం మాటి మాటికి తన ప్రవక్తలను పంపుతూనే పోయాడు. ఆ ప్రవక్తలను కొట్టడం, హింసించడం, రాళ్ళు రువ్వడం, చంపడమే జరుగుతూ పోయిందండి. प्रमुख भविष्यद्वक्ता थे यशाया, यिर्मया, यहेजकेल और दानियल। 4
ముఖ్యంగా హింసించబడ్డ సేవకుల్లో యెషయా గారు, ఇర్మియా గారు, దానియేలు గారు, మరి జకరియా గారు. उसके बाद और 12 भविष्यद्वक्ताओं को भेजा। ఆ తర్వాత 12 మంది ప్రవక్తలను కూడా పంపాడు. होशे, योएल, आमोस, ओबद्या। अभी बोलिए सिस्टर, आवाज स्टक हो रही और रिका बराबर नहीं आ रही आपकी आवाज। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या माँ? हाँ, बीच में स्टक हो गया था। हाँ, होशे, योएल, आमोस, ओबद्या। హోషేయ, యావేల్, ఆమోస్, ఓబద్యా ఈ నలుగురు ప్రవక్తలను పంపారు. లే అయిన తర్వాత ఇంకా ఉన్నాయి. యోనా, మీకా, నహూం, యోనా, మీకా, నహూము 7. హబక్కుక్, సఫన్యా, హగ్గై, హబక్కుకు, జఫన్యా, హగ్గై 10 మంది. జకరియా और మలాకి. జకరియా, మలాకి 12 మంది ప్రవక్తలను పంపాడు దేవుడు. हाँ, अब हम लोग देखते हैं 37 से 39। ఇప్పుడు మనం अंत में उसने अपने पुत्र को उसके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डाले और इसकी मीरास ले। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाग की बारी के बाहर निकालकर मार डाला। ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, చివరిగా 21వ అధ్యాయం మత్తయి సువార్త 37వ వచనంలో, తుదకు నా కుమారుని సన్మానించెదరనుకొని తన కుమారుని వారి యొద్దకు పంపెను. అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూచి, ఇతడు వారసుడు, ఇతనిని చంపి ఇతని స్వాస్యము తీసుకొందుము రండని తమలో తాము చెప్పుకొని అతన్ని పట్టుకొని ద్రాక్ష తోట వెలుపల పడవేసి చంపిరి. यहाँ स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। जमींदार अपने बेटे को भेजता है यह विश्वास करते हुए कि वे निश्चित रूप से उसका सम्मान करेंगे। ఇక్కడ యజమానుడు ఏమనుకుంటాడంటే, సరే పనోళ్ళకి భయపడలే కదా, నా కొడుకుని పంపిస్తే కొడుకు కన్నా భయపడతారు వాళ్ళు అనుకొని పంపిస్తే ఇంకా భయంకరం అయిపోతుంది, కొడుకునే కొట్టి చంపేస్తారు వాళ్ళు. लेकिन किराएदार यहाँ पर एक अवसर दिखाई देता, उन्हें लगता है कि अगर बेटे को मार देते हैं तो उसकी विरासत प्राप्त कर लेंगे। ఇక్కడ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే, ఆ కౌలుదారులు కాపుదారులు ఆ కొడుకును కనుక చంపేశామనుకోండి ఆ ఆస్తి అంతా మాదే అయిపోతుంది అనుకుంటారు. उस समय के कानून में यह प्रावधान था कि अगर कोई वारिस नहीं है तो संपत्ति उन लोगों को मिल जाएगी जिनके पास संपत्ति है। వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే, వాళ్ళ దగ్గర ధనం లేదు కాబట్టి ధనమున్నోళ్ళ పిల్లలను చంపేస్తే ఇక ఆ ధనం అంతా సంపాదన మాదే అయిపోతుందనే ఉద్దేశంతో వారు ఉంటారండి. यह यहूदी नेतृत्व द्वारा हत्या करने की साजिश के समान है। ఇది యూదులందరూ కలిసి హత్యలు చేశారు, దాని యొక్క ఉద్దేశ ప్రకారంగా ఇది ఉండండి, ప్రణాళిక ఉంది. यह इस अर्थ से भविष्यवाणी है कि यीशु अब उन्हें बता रहे कि वे लोग उनके साथ क्या करने वाले हैं। ఇక్కడ యేసయ్య ప్రవచన రూపకంగా మనకు బయలుపరుస్తున్నారు, మనకి ఏమేమి వాళ్ళు జరిపించబోతున్నారు అనేది మనకు ఇక్కడ ప్రవచన రూపకంగా రాసి పెట్టారు. गृहस्वामी जो कि जमींदार है वह परमेश्वर को दर्शाता है और उसका बेटा यीशु मसीह का प्रतीक है। ఇక్కడ ఈ ద్రాక్ష తోట యజమాని తండ్రి అయిన దేవునికి సాదృశ్యంగా ఉన్నారు, ఆ కుమారుడు యేసు ప్రభువుకు సాదృశ్యంగా ఉన్నారు. रोमी सरकार ने भी यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया ताकि वह राजा न बन सके और वे ही लोग राज कर सके। ఈ రోమన్లందరూ కలిసి కూడా యేసయ్యను ఎందుకు సిలువ వేశారంటే, ఆయన యూదులకు రాజుగా అనుకుంటున్నారు కదా, అది జరగొద్దు, ఆయన రాజుగా ఉండకూడదు, రాజ్యం మాదే ఉండాలి, రోమీల సామ్రాజ్యమే ఉండాలని ఆయన సిలువ వేస్తున్నారు. अभी हम 40वें वचन देखते हैं। इसलिए जब दाग की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों का साथ क्या करेगा? उन्होंने उनसे कहा,
वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फसल दिया करेंगे। కాబట్టి 40వ వచనం చదువుతున్నాను. మత్తయి సువార్త 21:40. కాబట్టి ద్రాక్ష తోట యజమానుడు వచ్చినప్పుడు ఆ కాపులనేమి చేయుననెను. అందుకు వారు ఆ దుర్మార్గులను కఠినంగా సంహరించి వాటి వాటి కాలముల యందు తమకు పండ్లను చెల్లించునట్లు నట్టి కాపులకు ఆ ద్రాక్ష తోట గుత్తకిచ్చునని ఆయనతో చెప్పిరి. यीशु मसीह अब सवाल पूछ रहे हैं कि मालिक जब आएगा तो ये दुष्ट किसानों का क्या करेंगे। दुष्ट किसान यानी धार्मिक नेता, याजक, पुरनिये, फरीसी, इन सारे विरोधियों का क्या हाल होगा। చూడండి, రేపు నిజమైన దేవుడు వచ్చేస్తే మరి ఇక్కడ వారి పరిస్థితులు ఏమైతే, యాజకులు ఏమైపోతారు, పరిసయ్యులు ఏమైతారు, వారి పరిస్థితులు ఏమైతాయని ఇక్కడ ప్రశ్నించడం జరుగుతుంది. अभी ये जो उनके जो दुष्ट लोग हैं उनके दयनीय भाग्य की यहाँ यीशु घोषणा करते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है ना। तो फिर है ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे बताया है कि उन बुरे लोगों का जो है हाल बुरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। ఇక్కడ చూడండి, ఎవరైతే చెడు చేసిన వ్యక్తులు ఉన్నారో ఒక దినమున చెడు చేసిన వారి జీవితం కూడా చెడే అయిపోతుంది, వాళ్ళ పరిస్థితులు కూడా చెడుగానే మారిపోతాయండి. उनको बुरी तरह से, बुरे लोगों को बुरी तरह से नष्ट करेगा और क्या करेगा, दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा। ఆయన ఏం చేస్తాడంటే, ఇప్పుడు మన పొలాన్ని కౌలోలు ఊరికే అట్లా చేస్తున్నారు, డబ్బులు ఇయ్యరు, మనల్ని చంపుతున్నారంటే మనం ఏం చేస్తాము, మన పొలాన్ని వారికి ఇవ్వకుండా వేరే కౌలు వాళ్ళకు మనం మరి కాపులకు ఇచ్చేస్తామండి, ఇచ్చేస్తాడు యజమాని. यीशु मसीह के बाद उसकी दाख की बारी जो इज़राइल का प्रतीक है उसके चेलों को दिया गया। ఇక్కడ ఇశ్రాయేలు ప్రజలు యొక్క తోటకు, ద్రాక్ష తోటకు సాదృశ్యంగా ఉన్నారు, అది శిష్యులకు ఇవ్వబడ్డదండి. और उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह के शिष्यों ने सुसमाचार का प्रचार जोर शोर से आरंभ कर दिया। अनेक लोगों को यीशु मसीह के तरह चंगाई दी। మరి దేవుడు తన శిష్యులకి రాజ్యాన్ని, సువార్తను ప్రకటించమని అప్పగించినప్పుడు మరి శిష్యులు వెళ్ళి దేవుని రాజ్యాన్ని స్థాపించారు, అనేక రోగులను స్వస్థపరిచారు. जब ये सारे काम लोग कर रहे थे तो उस वक्त के लोगों को भी ये पसंद नहीं आया। ఆ కాలంలో శిష్యులు వెళ్ళి పనులు చేస్తుంటే ప్రజలకు, అప్పుడు ఆ కాలంలో ఉన్న ప్రజలకు అది నచ్చలేదండి. हाँ, और उन्हें भी उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। వాళ్ళను కూడా, శిష్యులను కూడా చాలా మందిని చంపేశారు, వాళ్ళు కూడా చంపబడ్డారు. हाँ, पतरस को रोम में सम्राट नीरो के शासन काल में क्रूस पर चढ़ाया। మరి పేతురుని पतरस को చూసినట్లయితే रोम में सम्राट नीरो के शासन काल में क्रूस पर चढ़ाया। పేతురును రోమా సామ్రాజ్యంలో సమ్రాట్లు అనే రాజులు పరిపాలించే చక్రవర్తి యుగములో సిలువపై ఆయనను చంపడానికి సిలువ వేశారు. हाँ, जब वो क्रूस पे उसको चढ़ा रहे थे तो पतरस ने कहा कि मैं यीशु मसीह के जैसे मरने के लायक नहीं हूं, तो मुझे उल्टा करके क्रूस में चढ़ा दो, और उन्हें उल्टा करके क्रूस में चढ़ा दिया गया। పేతురును సిలువ వేయడానికి తీసుకెళ్లేటప్పుడు పేతురు గారు ఏమన్నారంటే, యేసయ్యలాగా నాకు ఇట్లా తల పైకి పెట్టి సిలువ వేయొద్దు, నేను తల క్రిందులుగా వేయండి, ఎందుకంటే ఆయనంత యోగ్యుడను కాను, ఆయనంత మంచితనం నాలో లేదు, కాబట్టి నాకు ఉల్టా సిలువ వేయండి అన్నప్పుడు తిర్లమర్ల చేసి సిలువ వేయడం జరిగింది. यूहन्ना के भाई को तलवार से मारा गया। యోహాను తమ్ముడిని, यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मारा गया। యోహాను తమ్ముడు యాకోబును మరి ఖడ్గముతో నరికారు, తలను నరికారు. अंद्रियास को एक आकार के क्रूस पे चढ़ाया गया। అంద్రియ గారిని మరి ఆ एक యొక్క आकार का
ऐसा नहीं, ऐसा ఎక్స్ ఆకారంలో అంటే ఒక క్రాస్ గా సిల్వ వేశారు. फिलिप्पुस को भी उल्टा क्रूस पे चढ़ाया गया। ఫిలిప్ గారు కూడా తల క్రిందులుగానే సిల్వ फिलिप्पुस को भी వేయబడ్డారు. उल्टा क्रूस पे चढ़ाया गया। మరి ఫిలిప్ గారిని కూడా తల క్రిందులుగా సిల్వ వేశారు. शिमोन जिलोत को भी सूली पे चढ़ाया। సిమోను జిలోతే అనే సిమోను గారిని కూడా ఉరి వేశారు. मत्तिया जिसे यहूदा इस्करियोत के जगह लिया गया, उसे पत्थर मार मार कर अधमरा किया, फिर बाद में उसका सिर काट दिया। మత్తయి అనబడే ఇస్కరియోతు యోధా వెళ్ళిపోయినాక చీట్లు వేసి మత్తయి అనే వ్యక్తిని శిష్యుని ఎన్నుకుంటారు కదా, ఆయనను చాలా కొట్టి రాళ్లతో కొట్టి చిత్రహింసలు చేసి చివరికి తల నరికేశారు. और पौलुस को भी सिर कलम कर दिया गया, सिर काट दिया गया। పౌలు గారిని కూడా శిరఛేదనం చేయడం జరిగింది. यहूदा को भी सूली पे चढ़ाया गया, यहूदा को सूली पे चढ़ाया गया। ఆయనను కూడా ఉరేశారు. యహూదాను కూడా సిల్వ వేశారు, ఉరేశారు. और सबसे बुरी मौत बर्थलोम को हो गया। सबसे बुरा, అందరి శిష్యులో చెడు చావు బర్తలోమైకైంది. वो जिंदा था तब उसका पूरा स्किन निकाल दिया गया शरीर का। ఆయన సజీవుడిగా ఉన్నప్పుడే మొత్తం తోలును చర్మాన్ని ఊడబెరకడం జరిగింది. उसके बाद उसका सर काट दिया गया। ఆ తర్వాత ఆయన తలను నరికివేయడం జరిగింది. हल्फई का पुत्र याकूब, उसको भी पत्थर मारकर मार दिया गया। అల్ఫై కుమారుడైన యాకోబును కూడా రాళ్లతో కొట్టి చంపాడండి. और सेंट थॉमस जो भारत में सुसमाचार लेकर आया, उनके मृत्यु के तथ्य रहस्यमय है, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि किसी ने उनको भाला घोंप के मार डाला। ఈ మన భారతదేశానికి వచ్చారు కదా తోమా గారు, ఆయన చావు ఒక రహస్యంగా ఉంది కానీ చాలా మంది నమ్మే విషయము. అక్కడ నేను వెళ్ళినప్పుడు సెయింట్ థామస్ చర్చ్ లో చూశాను చెన్నైలో, ఒక బల్లెముతో ఆయన మోకాళ్ళ మీద ప్రార్థనలో ఉంటే బల్లెంతో వీపులో నుండి పొడిచినట్టుగా అక్కడ ఒక ఫిగర్ పెట్టారు. yes. अभी हमने जो वचन पढ़े, यीशु मसीह अब सवाल पूछते हैं। अभी हम लोग आज के परिवेश में भी हम जो देखते हैं, तो परमेश्वर के दासों के साथ भी यही हो रहा आज भी। ఇంకా మనం చాలా విషయాలు చదువుకుంటూ పోతే, కాలం యొక్క పరిస్థితులు చూసుకుంటూ పోతే చాలా మంది సేవకులతో ఇప్పుడు కూడా ఇలాగే జరుగుతుంది. పాస్టర్లతో सारी दुनिया में तो हो रहा, पर अपन भारत का उदाहरण लेंगे। ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జరుగుతుంది కావచ్చు, జరుగుతుంది కానీ భారతదేశంలో ముఖ్యంగా ప్రాముఖ్యంగా ఎక్కువగా జరుగుతుంది. 2007 में कंधमाल में मसीह लोगों के साथ हुई बर्बरता आज भी रोंगटे खड़ी कर देती है। కంధమాల్ అనే ప్రాంతంలో 2007లో క్రైస్తవులకు జరిగిన హింస కనుక గుర్తొస్తే మా శరీరం మీద ఇప్పటికీ కూడా రోమాలు నిలబడతాయి. और अभी अभी का मणिपुर कांड भी हमारे दिलों में ताजा है। ఇప్పుడు జరిగిన మన గత సంవత్సరం జరిగిన మణిపూర్ లో హింసలు కూడా మనకి ఇంకా మర్చిపోలేదు మనం. इतने सताव के बाद भी परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी, उसका सुसमाचार का फैलाव रुका क्या? ఇన్ని హింసలు జరిగినా और तेजी से बढ़ रहा, ఆగుతుందా అండి? పెరుగుతూనే ఉంది, ఎక్కువగా పెరుగుతూ ఉంది. ఇంకా यीशु मसीह उन नेताओं से कहते हैं कि तुम उनकी अवज्ञा के कारण उन्हें स्वर्ग के राज्य से बाहर कर दिया जाएंगे। కాబట్టి ఎవరైతే మీ యొక్క హృదయ కాఠిన్యాన్ని బట్టి, మీరు చూపిన విద్రోహాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని దేవుని రాజ్యాన్ని నుండి బయటికి తొలగిస్తానంటున్నాడు. और अपना अवसर उन्होंने क्या किया? अपना अवसर खो दिया, और वो किसको दिया गया? अन्य जातियों को, हम सभी को। ఆమేన్.
కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఇజ్రాయేలు ప్రజలకు ఉండవలసిన అవసర ఆశీర్వాదము ఆ దీవెనలన్నీ కూడా అన్ని జాతులకు అప్పగించబడ్డాయండి. अभी अन्य किराएदारों में आज के परिवेश में देखेंगे पासबान, प्रचारक, हाँ दीदी बोलिए, 1 मिनट, इधर ट्रेन चले गई, सुनाई नहीं दिया। हाँ, आज अगर हम देखते हैं हाँ, तो बोलिए। वो अधिकार किनको दिया गया है? पासबानों को, प्रचारकों को। ఈ కాలంలో చూసినట్లయితే ఆ బాధ్యతలన్నీ దేవుడు అధికారాలు ఎవరికి ఇచ్చాడు తెలుసా? సేవకులకు, సువార్థికులకు, ప్రసంగికులకు ఇచ్చాడు. और ऐसे अनेक लोग हैं जो कविता के द्वारा, लिखने के द्वारा, है ना, और फिर गीत संगीत के द्वारा और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हजारों लोगों तक जो सुसमाचार पहुंचाते हैं, उनको यह अधिकार दिया। ఇప్పుడు చూస్తే కొందరు కవితలు రాస్తారు, దేవుని మాటలను కవిత రూపంలో, పాటల రూపంలో, మరి నాటకాల రూపంలో, బుర్రకథల రూపంలో, పప్పెట్ షో రూపంలో, మీడియా రూపంలో అనేక రకాలుగా. మరి రోజుకో, ఇప్పుడు మనకు చేతిలో వాట్సాప్ ఉంది, మన ఫ్రెండ్స్ కి మనం ఒక 5గురికో 10 మందికో వాక్యం పంపించేయచ్చు. అలాగా దేవుడు ఆ అవకాశం మీకు ఇచ్చాడు, నాకు ఇచ్చాడు. यीशु मसीह कह रहे हैं कि सभी लोगों से मिलकर परमेश्वर एक नए लोग बनाएंगे। ఇప్పుడు ఇక్కడ యేసయ్య ఏమంటున్నాడంటే, మనందరితో కలిసి ఒక కొత్త నూతన సృష్టిని, నూతన ప్రపంచాన్ని నేను తయారు చేస్తా అంటున్నాను. जो यहूदी लोगों की जगह अस्थायी रूप से लेंगे, 28 जो यहूदी लोगों की जगह लेंगे अस्थायी रूप से, యూదులకు ఇవ్వబడిన స్థానాన్ని ఇప్పుడు మనము స్వతంత్రించుకుంటాం कुछ वक्त के लिए, కొంత సమయం కొరకు. और फिर हाँ, इसलिए कि यीशु अपना चर्च स्थापित कर सके, यीशु अपना चर्च मंडली स्थापित कर सके। యేసయ్య తన యొక్క సంఘాన్ని స్థాపించగలిగేలాగున, हाँ, तो इससे क्या होगा? परमेश्वर मनुष्य के साथ व्यवहार करने का तरीका बदल देगा। ఇప్పుడు ఏం చేశాడంటే దేవుడు తన పద్ధతిని మానవులతో తను పనిచేసే విధానాన్ని మార్చేస్తాడు. అక్కడ మీకు అందరికి అర్థమయ్యేలాగా व्यवस्था के पुराने प्रबंध से, పాత व्यवस्था के నిబంధన पुराने प्रबंध को परमेश्वर ने नए अनुग्रह के प्रबंध में बदल दिया। పాత నిబంధన ఏదైతే ఉండేనో ధర్మశాస్త్రము, దానిని క్రొత్త నిబంధన కింద, కృపా యుగం కింద దేవుడు మార్చేశాడు. हाँ, अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं तो कृपा के अधीन है। ఇప్పుడు మనం ధర్మశాస్త్రం మన మీద ఏలుబడి లేదు, ధర్మశాస్త్రం కింద మనం లేము, దాని నేతృత్వంలో లేము, కానీ కృపాయుగంలో ఉన్నాం. हाँ, और वह एक ऐसे समय की शुरुआत करेगा जहाँ मनुष्य के पापों की क्षमा मनुष्य के कार्य के रूप में नहीं समझेगा, बल्कि क्रूस पर मसीह के कार्य को समझेगा। ఆమేన్. కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మానవులందరూ కూడా యేసు ప్రభు సిలువలో చేసిన బలియాగము, త్యాగాన్ని గ్రహించగలుగుతారు. ये ऐसा समय होगा जहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो इस ब्रह्मांड में एकमात्र परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाएगा। ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా మానవులు, ప్రతి ఒక్క మానవుడు దేవుని కలిగి ఉండబోతున్నాడు. और ताकि सारे लोग उद्धार पा सके, फल दे सके। ప్రతి మానవుడు రక్షణ పొంది ఆత్మలో ఫలాలు ఫలించేలాగున దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. और परमेश्वर के राज्य में वो लोग जा सके। దేవుని రాజ్యంలో మానవులు ప్రవేశించేలాగున చేస్తున్నాడు దేవుడు. वचन पढ़ेंगे अपन 42। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा
जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। वह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। ఆమేన్. ఇక్కడ నేను చదువుతున్నానండి మత్తయి సువార్త 21:42. మరియు యేసు వారిని చూచి ఇల్లు కట్టువారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయను, ఇది ప్రభు వలననే కలిగెను, అది మన కనులకు ఆశ్చర్యము అను మాట మీరు లేఖనములలో ఎన్నడూనూ చదవలేదా? और आपको इसका संदर्भ और भी मिलता है, यशाया 28:16 लिख लीजिए। और भजन గ్రంథము यशाया 28:16 28:16 हाँ, और भजन 118 22 23 కీర్తనలు 118 అదో 118వ కీర్తన 22 22 23 22 और 23 Yes, कोने के पत्थरों और शिखर पत्थरों का उपयोग पवित्र शास्त्र में रूपक के रूप में किया जाता है। కాబట్టి ఇది దేవుని వాక్యములో మనందరికి అర్థమయ్యే రీతిలో దేవుడు మనకు ఇస్తూ ఉన్నారు. ये पढ़ना है क्या दीदी 118 भजन से? यीशु मसीह को चर्च के नींव के मुख्य टुकड़े और चर्च के प्रमुख के रूप में चित्रित किया जाता है। యేసు ప్రభును చర్చ్ యొక్క ముఖ్యమైన పాత్రగా, సంఘముకి ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తిగా దేవుడు చూపిస్తున్నాడు మనకు. चर्च को उसके उज्जवल भविष्य को पूरा करने के लिए कौन मार्गदर्शन कर रहा है? यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कर रहा है। మన సంఘాన్ని నడిపించుటలో మనం కాదు నడిపించేది, యేసు ప్రభువే మార్గదర్శకం చూపుతున్నాడు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తున్నాడు. इस दृष्टांत को उद्देश्य क्या है? ఈ యొక్క ఉపమానం యొక్క ఉద్దేశం ఏమై ఉన్నది? 43 में दिया है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। 43వ వచనం మత్తయి సువార్త 21:43లో, కాబట్టి దేవుని రాజ్యము మీ యొద్ద నుండి తొలగింపబడి దాని ఫలమిచ్చు జనులకు ఇయ్యబడునని మీతో చెప్పుచున్నాను. यीशु मसीह प्रधान याजक पुरनीय परुषय से कहता है कि उनकी बात नहीं मानने के कारण उनको स्वर्ग राज्य से बाहर निकाल दिए जाएंगे। ఇక్కడ యేసయ్య ఇది ఎవరితో అంటున్న మాట తెలుసా? మరి ప్రధాన యాజకులతో, శాస్త్రులతో, పరిసర్యులతో అంటున్న మాట, మీ యొద్ద నుండి రాజ్యం తొలగింపబడుతుంది, అది మరి ఫలం ఇచ్చే జనులకు ఇవ్వబడుతుంది అని. व्यक्तिगत रूप से और लोगों के रूप से, क्योंकि उन्होंने अपना अवसर कुछ समय के लिए अन्य जातियों को दे दिया। దేవుడు వ్యక్తిగతంగా మరి తన యొక్క ఉద్దేశాల ప్రకారము మరి ఫలం ఇచ్చుటకు ఇతర జనులకు ఇచ్చాడు. 44 और 46 पढ़ेंगे। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह उनके विषय में कहता है और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। మరియు ఈ రాతి మీద పడువాడు తునకలైపోవును గాని అది ఎవని మీద పడునో వానిని వేయుననెను. 44వ వచనం 46వ వచనం, అయినను పట్టుకొన్న సమయము చూచుచుండిరి గాని జనులందరూ ఆయనను ప్రవక్త అని ఎంచిరి గనుక వారికి భయపడిరి. पत्थर का उपयोग किसी सुंदर चीज बनाने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि प्राचीन काल के चर्च आप देखेंगे तो पत्थरों से अति उत्तम और अति सुंदर रीति से बनाए गए। మరి రాయిని మంచి కట్టడాలు, మంచి వస్తువులు తయారు చేయడానికి వాడతారండి.
పాత నిబంధన కాలంలో చూసినట్టయితే, పాత కాలంలో చూసినట్టయితే కొన్ని సంఘాలు ఉంటాయి. ఆ సంఘాలు చర్చిలు రాళ్లతోనే కట్టబడి ఉంటాయి. ఆ చర్చిలు చాలా అందంగా ఉంటాయి. కొన్ని వందల ఏళ్ళైనా అవి పడిపోవండి. जबकि जब उन्होंने बनाया तो विज्ञान तंत्र ज्ञान इतना डेवलप नहीं हुआ था. ఆమేన్. అప్పుడు మరి ఇంత జ్ఞానము లేదు, అయినా కూడా రాతితోనే కట్టారు ఆ కాలంలో. पत्थर का उपयोग कुचलने और नष्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. ఒక రాతిని ఎందుకు వాడొచ్చు అంటే, ఏదైనా ఇట్లా తుక్కు కొట్టడానికి రాయిని వాడతాము, దాన్ని ఇలాగా రుద్దడానికి పొడి చేయడానికి కూడా మనం వాడతాం. तो परमेश्वर के वचन ये बात की जो है कुचलना और फिर अच्छा करना, इसे परमेश्वर के वचन से तुलना कर सकते हैं. जैसे परमेश्वर का वचन कुछ लोगों के लिए उद्धार, शांति और आराम है और दूसरों के लिए यह मूर्खतापूर्ण और विचलित करने वाला है. చూడండి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మరి చాలా మంది విషయంలో ఈ రాయిని వాక్యముతో మనం వాడొచ్చు. వాక్యం అనేది మన దగ్గరకు వస్తున్నది అని మనం తేలిగ్గా తీసుకోవద్దండి. వాక్యం బోధిస్తున్నాం, వాక్యం ఉందని తీసుకోవద్దు. ఎందుకంటే వాక్యం ఒక రాయి లాగా మనల్ని నలిచివేయగలదు, మనల్ని తునాతునకలు కూడా చేయొచ్చు. మన వాక్యమే మనకు. क्योंकि परमेश्वर का वचन मनुष्य को उसके पापों के लिए दोषी ठहराने में सक्षम है. మరి యొక్క వాక్యము మానవులను వారు చేసే పాపాలను ఒప్పింపజేస్తుందండి. दूसरा तिमोथियुस 3 अध्याय 16-17 वचन पढ़ेंगे. संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है. एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఇక్కడ చదువుతున్నాను తిమోతికి రాసిన 2వ పత్రిక 3వ అధ్యాయము 16-17 వచనాలు. దైవజనుడు సన్నద్ధుడై ప్రతి సత్కార్యమును పరిపూర్ణంగా సిద్ధపడి ఉండునట్లు దైవావేశం వలన కలిగిన ప్రతి లేఖనము ఉపదేశించుటకును, 17వ వచనం, ఖండించుటకును, తప్పుదిద్దుటకును, నీతి అందు శిక్ష చేయుటకును ప్రయోజనకరమై ఉన్నది. ये 45-46 वचन में हमें जो प्रधान याजक और फरीसी है उनकी मानसिकता के बारे में 3 बातें दिखाई देती है. कौन सा रेफरेंस है वो सिस्टर? 45 वचन में जो प्रधान याजक और फरीसी है उनकी जो मानसिकता है, उनकी सोच है, उसके बारे में 3 बातें हमें दिखाई देती है. మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయం 45వ వచనం. ప్రధాన యాజకులను పరిసయ్యులను ఆయన చెప్పిన ఉపమానమును విని తమ్మును గూర్చి చెప్పెనని గ్రహించిరి. सबसे पहले ये जो याजक और फरीसी लोग जो है आम लोगों के बीच में यीशु की लोकप्रियता से जलन रखते थे. మొట్టమొదటిగా ఈ ప్రధాన యాజకులు, పరిసయ్యులు, సదుకాయులు యేసు ప్రభువును చూసి ఈర్ష్య పడేవారు, అసూయ పడేవారు. क्योंकि यीशु मसीह की लोकप्रियता उनके अधिकार और राज करने की शक्ति पर हावी हो रहा था. ఎందుకంటే యేసు ప్రభువును ప్రజలు ఎంతగా ప్రేమించేవారంటే ఆయన చేసేది ఇతరుల మీద చాలా భారీగా పడేదండి. दूसरी बात, उन्हें ये एहसास हो गया कि यीशु मसीह उनके बारे में बात कर रहे थे, इससे उनके अभिमान को ठेच लगा और लोगों के सामने उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा. యేసు ప్రభు చేసే ప్రతి కార్యాన్ని చూసి వారు సిగ్గుపడే పరిస్థితులు ఉండేవండి. तीसरी बात,
उन्होंने बेटे के उपमा को दृष्टांत समझ गए कि यीशु खुद के बारे में बात कर रहे हैं। యేసు ప్రభు కుమారుడిగా అక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ యొక్క ఉపమానం ద్వారా వారికి తెలిసిపోయింది యేసు ప్రభు స్వయంగా తన గురించి చెప్తున్నారని. और ये उनके लिए बहुत बुरा लगा उनको, इसलिए उन्होंने उसे यीशु मसीह को पकड़ना चाहा, परंतु लोगों के डर से उन्होंने उसे नहीं पकड़ा, क्योंकि लोग उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। అక్కడ యేసును పట్టుకొని చూశారు వారు కానీ పట్టుకోలేకపోయారు, ఎందుకంటే ప్రజలు యేసు ప్రభును ప్రవక్తగా నమ్మేవారు. इस घटना के बाद से नेता लोग, याजक, फरीसी, पुरनिये गुप्त रूप से योजना बनाने लगे कि यीशु से कैसे छुटकारा पाए। కాబట్టి అక్కడ ఉన్న వారందరూ కూడా యేసయ్య ద్వారా ఎలా మనం విడిపించబడాలి, విడుదల పొందాలి అని మరి ఫరిసేయులు, రాజకీయ నాయకులు అందరూ కూడా ఆలోచన చేయడం ప్రారంభించారు. गुप्त योजना बना रहे थे, రహస్యంగా ఒక ప్లాన్ చేశారు, ఒక ప్రణాళిక వేశారు ఆయనని ఇలా పట్టుకోవాలని. इतनी गोपनीयता क्यों बरती? यस, फिर बोलिए. इतनी गोपनीयता क्यों बरती? ఎందుకు ఇంత రహస్యంగా వారు ప్రణాళికలు వేయడం జరిగింది? क्योंकि लोग यीशु को परमेश्वर का दूत मानते थे, उन्हें गिरफ्तार करने से विद्रोह हो सकता था। ఎందుకంటే యేసయ్యను ప్రజలు ఒక దేవదూతలాగా నమ్మేవారు, ఆయనను పట్టుకుంటే అక్కడ పెద్ద అల్లర్లు జరిగే అవకాశాలు ఉండేవి. विद्रोह से रोमन अधिकारियों के साथ ये नेता लोगों का जो संबंध था, वो संबंध खतरे में पड़ सकता था, और यहूदी लोग किसी भी रीति से उनके संबंध रोमी सरकार से खराब नहीं करना चाहते थे। కాబట్టి అక్కడ రోమా సైన్యముతో రోమేయుల రాజ్యములో వారు వ్యతిరేకంగా చేయడానికి ఇష్టపడలేదండి. इस को अपन दो प्रश्न करेंगे, अपने से दो प्रश्न पूछेंगे अपन। ఈ యొక్క ఉపమానాన్ని రెండు ప్రశ్నల ఆలోచన చేద్దాం. दो प्रश्न अपने आप से पूछेंगे, రెండు ప్రశ్నలు వేసుకుందాం మనకు మనం. क्या మనకు మనం వేసుకుందాము. ఒకటి, फर्स्ट, क्या आप यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं, या यहूदी लोगों की तरह उसे अस्वीकार करते हैं? మనమందరం యేసయ్యను మన రక్షకుడిగా నమ్ముతున్నామా, లేదా యూదులు పరిసయ్యుల లాగానే మనం ఆలోచన చేస్తున్నాము? जब तक आप यीशु मसीह के साथ संबंध बनाने में ईमानदार हैं, आपको अपने पापों को पहचानने की जरूरत है। हमें हमारे पापों के दंड से सिर्फ यीशु मसीह बचा सकता है, ये हमें రెండవదిగా యేసయ్యే మనల్ని రక్షించగలడు, ఆయనే రక్షించగల సమర్థుడు. ఇవన్నీ కూడా మనము ఈ రోమా సామ్రాజ్యానికి కాదు, దేవుని రాజ్యానికి, దేవునికి భయపడాలి అనే మనస్తత్వం మనలో ఉండాలి. अगर हमें यीशु के राह पे चलना है, यीशु को पकड़े रहना है, तो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए निरंतर प्रार्थना करना है, अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है ये समझना है। మనం యేసయ్యతో ఉంటే నిరంతరం ప్రార్థనలో ఉండాలి, వాక్య ధ్యానంలో ఉండాలి, దేవుడి చిత్తం నా జీవితంలో ఏముందో మనం గ్రహించుతూ ఉండాలి. जितना हम लोगों से संभव है उतनी परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की कोशिश करना है, हर पल हर दिन। మనము మన చేతనైన మట్టుకు మన స్థాయాశక్తుల దేవుని రాజ్య వ్యాప్తి కొరకు మనం పని చేయాల్సింది, దేవునితో ఉండేలాగున్న సంబంధం పెంచుకోవాల్సింది.
इस दृष्टांत से हमें क्या सीख मिलता है? ఈ ఉపమానం ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం? हैंग हो गया समाधान। समाचार का प्रचार करते समय चाहे कितना भी सताव आए, परमेश्वर का नहीं। ఆమేన్. మనం దేవుని రాజ్యాన్ని అభివృద్ధి పరచడంలో, దేవుని రాజ్యాన్ని పెంపొందించడంలో ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రాని, ఇబ్బందులు రాని, బాధలు రాని, శ్రమలు రాని, హింసలు రాని ఆగిపోవడానికి వీలేదు, సాగిపోవాలి. ఆమేన్. बल्कि वह और जोर शोर से बढ़ता है, वह हम देख भी रहे, अनुभव भी कर रहे हैं। आज देखो हमारे ग्रुप में कितने सारे स्त्रियां पासवान हैं और परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहे हैं, सुसमाचार का फैलाव और परमेश्वर है। हेलो जरीना, आपका हैंग हो गया। आज नेट बारिश गिर रही है क्योंकि, तो नेट प्रॉब्लम आ रहा है। आपका हैंग हो गया था। हाँ, बारिश हो रही दीदी। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा था दीदी, पूरा हैंग हो गया था। वही वही बोल रही मैं, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्योंकि हाँ। बारिश भी गिर रही है। फिर से बोल लेते हैं, परमेश्वर का जो राज्य का कार्य है रुकता नहीं, बल्कि जोर शोर से होता है, जोर शोर से बढ़ता है। इसका हम देख भी रहे, अनुभव भी कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे ग्रुप में कितने स्त्रियां पासवान आमीन। परमेश्वर के राज्य कर रहे हैं और परमेश्वर की इच्छा पूरा कर रहे हैं। आमीन। हाँ दीदी, कैसा करेंगे छाया दी? बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, मैं बोलती हूँ। उन्होंने बोले कि बोल चाहे कुछ भी, हाँ, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अच्छा, कितने भी रुकावटें आए, कितनी भी परिस्थितियां खराब हो, तब भी परमेश्वर का कार्य नहीं रुकता। और उसका उदाहरण हमारा ये छोटा सा ग्रुप है जहाँ पर कई स्त्रियां पासवान हैं और कार्य कर रहे हैं। ఈ ఎన్ని శ్రమలు, హింసలు, ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా దేవుని కార్యాలు ఆగవు. మన గ్రూప్ లో ఉన్న అనేక మంది స్త్రీలు సేవకురాలుగా, పాస్టమ్మలుగా, మరి సువార్థికురాలుగా ప్రతి ఒక్కరు దేవుని కొరకు వాడబడుతూ ఉన్నారు. అదే దానికి ఆనవాలుగా ఉంది. ఇది దేవుడి విజయం. समाधान कंटिन्यू करिए। परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे। ఆమేన్ ఆమేన్. బస్ రోక్ దియో. ప్రైజ్ ది లార్డ్. సో అందరినీ దేవుడు దీవించును గాక. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఇక్కడ వరకు సమాధానము సిస్టర్ గారు, కొంచెం నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉన్నది కానీ చక్కటి వర్తమానం అందించారు మనకు. వారికి తెలుగు గ్రూప్ నుండి హృదయపూర్వక వందనాలు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. प्रेज द लॉर्ड। तो